Good evening, gentlemen and ladies. Uh, let's begin the session of today by Anand Ovlekar. But before the session begins, uh, a few good news that has happened, and during the course of the week. First amongst them is that let's thank Subodh Vaidya, who from day one of these webinars has really worked hard to put the webinars up on time. And now we are putting it up session by session on YouTube for you to recollect and recoup your knowledge and to work towards uh, keeping it for posterity in years to come so that people can refer to it as and when. Thank you so much, Subodh. It really is a lot of effort, and I must thank you for it. The first one got uploaded yesterday. The next one will happen today, I think, in the evening. And over a period of time in the group, we will give you the YouTube links for them. Uh, Shubodh, again, on behalf of Thank all you. of us, thank you for all the hard efforts and hard work that you're doing towards making it a really good one. My Uh, pleasure, sir. yeah, even if it's not your pleasure, accept our congratulations for doing this job. I will. Uh, uh, on the second side, it looks imminent that cricket will open up sometime shortly, not immediately, but sometime shortly. This is the feelers that I am getting from uh, probably BCCI, and because it's BCCI, it may follow up with MCA. This is my understanding, and we let's all hope and pray that we all get back to the cricketing field much earlier than anybody else. So, keeping that in mind, luckily, over a period of time, we revised our playing conditions. Today, we go up to the start so that we don't forget the do's and don'ts for an umpire. Uh, this is something which is like uh, a sort of a biblic story for an umpire, and I'm sure the hard work and effort put in by Anand will go a long way in refreshing what we need to do and remain also as a document for future reference. Anand actually epitomizes what he is going to speak today. He does what he does is what he's put in his work. There's not nothing that he misses unless he's with Sabyasachi Sarkar, which sometimes is a learning lesson by itself. But over to Anand, and today's topic being do's and don'ts for an umpire. Let's welcome Anand Ovlekar, one of the finest young generations of umpire who's come about. And this is the best thing about Mumbai umpiring, that it season by season churns out top quality umpires for both state and national level. Over to you, Anand. Thank you, sir. Good evening, everyone. Uh, Good so, evening, sir. good evening. So, today's topic is basically do's and don'ts for a cricket umpire. Before I go on to the presentation, I would like to thank Ganesh sir and the Me Punch core team for giving me the opportunity to speak on this topic. It's a welcome thing because after a so long time, getting back into cricketing activities is a welcome act. Uh, the idea is it's a presentation which I'm going to present in front of the team. The presentation is going to be in English. I'll try to put 2 points both in English as well as in Marathi. Uh, there are slides which might cross over to the next session. So the general idea is after 40 minutes, if in case if we have to log in, please log into the next session so that we continue with the presentation. The idea would be I would not be sharing, I would be sharing my PPT. And in the meanwhile, what I'll do is I'll close my video so that there's no lag issue from the net part and communication is clear and crisp. Anyway, your voice is always good and not your face. So we would rather listen to you rather than see you. Thank you, sir.
No problem. Okay. So I'll just open the PPT. Let me know once you are able to see the presentation. Yes, Anand, we can. Yeah, You you can just we enlarge. we can see. Yeah. yeah, it's come on screen. Give me a moment. I think you can make it full screen. It will be better. Yeah. Yeah. Okay. So good evening, everyone. Once again, I would like to start the presentation. Uh, it's being a generic topic, and each one of you who has joined this is a qualified umpire. So basically, there would be many things that you would be doing day in, day out. So this is my way of looking at how to go about umpiring. What are the do's and what are the don'ts that usually I follow? It's my recipe. Maybe it might be varying from person to person. So I'm sure there would be more of an additions to it rather than the deletions. And any additions is a welcome point. Moving on to the next slide. What we're going to cover during this presentation is let's look at, rather than getting directly into the presentation front of the topic, let's look at what are the 10 C's which make up an umpire. And I've broken the topic into three parts. It's the pre-match, during the match, and post-match part. Let's look at the 10 C's, or what are the qualities that make up an umpire. Okay, it's basically each one of us has all these 10 C's. That's the reason we stand in front of people and stand in the middle. We have the compassion. We're committed to the game. We're committed to the things that we are doing. We have the confidence. Most important part is we require concentration, effective, good communication skills. Courtesy is a part of umpiring. Need to be consistent when you're dealing with so many decisions, and as well as decision, not just decisions, in way things that you do in day out. In case if there are some things which are happening, for example, a decision comes to you, you need to have that courage to give that decision. You need to control not just yourself, you need to control the game. And the most important part of this tendency is using your common sense. Moving on to the next slide, pre-match. Now, when I talk about pre-match, I've broken the pre-match again into two parts. For me, a pre-match usually starts from a pre-season part. When you're normally typically in Mumbai, आपल्या मॅचेस शेवटची मॅच होते जवळजवळ 31 मेला आणि मे बी 1 जून पासून आपली एक उन्हाळ्याची सुट्टी आपण पावसाळी सुट्टी म्हणू शकतो. इट स्टार्ट टिल मे बी द सेकंड वीक ऑफ जुलै. आयडियल केस आय एम टॉकिंग अबाउट राईट नाउ. तो एक तो 1.5 महिना असतो तो आपल्याला एक दॅट्स अ प्री सीझन फॉर अस, ऑफ सीझन कम्प्लिटली. या वेळेला पण आपल्याकडे काही ऍक्टिव्हिटीज आहेत ज्या आपण केल्या पाहिजेत, विच आय थिंक इज अ डू पार्ट. फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट आपल्याला नेक्स्ट सीझन जो आपला येणार आहे त्याच्यासाठी एक गोल सेट करायला पाहिजे. What you mean by goal setting is you need to do a SWOT analysis. What are your strengths? What are your weaknesses? What are the opportunities that you will get if you work on your weaknesses? And what are the threats that you will have if you don't work on your weaknesses? Once you get all these things, तुम्हाला एक पिक्चर क्लिअर होऊन जातं की आपल्याला या पुढील वर्षामध्ये एक सीझन साठी काय करायचं. आणि आय वुड से नॉट जस्ट लुक ॲट इट फ्रॉम अन अंपायरिंग पर्स्पेक्टिव्ह. गोल सेटिंग आपण आपल्या पर्सनल आयुष्यात पण करू शकतो, की मला माझ्या फॅमिलीसाठी हे करायचंय, मला फायनान्शियली हे सेट व्हायचंय, एका वर्षामध्ये मी ह्या सगळ्या गोष्टी करणार आहे. आणि हे सगळं तुम्ही गोल सेटिंग या ऍक्टिव्हिटीमध्ये करू शकता. वेन यू डू युअर गोल सेटिंग, you will primarily realize that areas which you need to work on. आता त्या प्रमाणे डिपेंड करणार. आपण आता त्या विषयावरती जास्ती बोलणार नाही आहोत.
It may vary from person to person, and it will vary from the way in which how you work on it. There might be some people ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज असतील ज्याच्यामध्ये you can talk to the seniors, you can talk to your colleagues, you can talk to your friends की मला असा एक इश्यू होतोय, मे बी जस्ट फॉर अंपायरिंग पर्स्पेक्टिव्ह, नो बॉल हा एक माझा एक इश्यू होतोय, टाईट नो बॉल्स किंवा मी नो बॉल मिस करतोय, हाऊ टू वर्क ऑन इट, किंवा मी बॅकपॅड मिस करतोय, किंवा माझं कम्युनिकेशन चांगलं नाहीये, मला काय बोलायचं, कॅप्टनशी काय बोलायचं हे मला कळत नाही, मला अंपायरिंग मधले आपले जे रिपोर्ट्स असतात ते कसे भरायचे हे मला कळत नाहीये. काही आपल्या गोष्टी आहेत ज्या आपण कळलंय की मागच्या सीझन मध्ये मी ह्या चुका केल्या होत्या आणि तिकडे मला ह्या सीझन मध्ये त्या मिस आउट करायच्या नाहीये, त्या चुका मला टाळायच्या, त्या गोष्टींवरती वर्क केलं पाहिजे. आणि आय थिंक गोल सेटिंग अँड एरियाज ऑफ इम्प्रुव्हमेंट, वर्किंग ऑन युअर एरियाज ऑफ इम्प्रुव्हमेंट विल हेल्प all the aspiring people who want to move to the next level. When talking to the next level, it might be people at the grassroots level who have just joined, just come into umpiring. They want to move to the higher grades of umpiring in MCA local circuit, or people who have been doing umpiring in the local circuit at the top level, A division, B division, and want to move to the next level, that is BCCA. Okay. Now, when you look at the areas of improvement, first thing which comes to your mind is an umpire needs to have a good physical health. तुम्ही 6 तास मिनिमम आपण म्हणू शकतो, ऍट स्ट्रेच नाही पण तेवढा वेळ आपण उभे राहतो, त्यामुळे तुमची फिजिकल हेल्थ खूप महत्वाची आहे. तुम्ही काय खाता हे जरुरी आहे, कारण का दॅट वेज यू वुड बी मेंटेनिंग युअर हेल्थ और यू वुड बी डिस्ट्रॉइंग युअर हेल्थ, यू वुड बी इन्क्रीजिंग युअर वेट आणि तुमचा शेप चेंज होतोय. सो यू नीड टू हॅव गुड हेल्थ हॅबिट, इटिंग हॅबिट्स विच विल मॅनेज युअर वेट, यू विल बी इन गुड शेप. आणि ते करण्यासाठी नुसतं खाणं पिणं हे बरोबर नाही, रेग्युलर एक्सरसाइज इज अ मस्ट. इट माइट व्हेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अगेन मी म्हटलं तसं यू रिक्वायर द कोर मसल्स वेन यू डू अंपायरिंग, त्यामुळे त्या जास्ती स्ट्रेंथ कशा आपण मिळवू शकतो त्याच्यावर भर द्यायचा, इकडे बॉडी बिल्डिंग गरजेचं नाही. सो मे बी इफ यू आर गोइंग टू द जिम, टेल युअर ट्रेनर व्हॉट इज युअर रिक्वायरमेंट. इन्क्लूड ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग. आपण आता या फोरम मध्ये भरपूर काही ऍक्टिव्हिटीज केल्या आहेत ज्याच्यामध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे की आपण हाऊ टू मॅनेज बिटवीन स्ट्रेंथनिंग, मसल ट्रेनिंग कसं करायचं आणि वेट ट्रेनिंग कधी करायचं आणि हे. त्यामुळे या विषयावरती मी जास्ती बोलणार नाहीये. ब्लड शुगर, ऍज यू ग्रो एज वाईज, पूर्वी असं होतं की 50च्या पुढच्या माणसांना ब्लड शुगरचं टेस्टिंग करणं गरजेचं असायचं. आयसाईट, हल्ली लाईफस्टाईल चेंजेसमुळे असं झालेलं आहे की आज 30च्या माणसाला सुद्धा ब्लड शुगरचा त्रास होऊ शकतो, कारण का आपले इटिंग हॅबिट्स, आपलं वर्क हॅबिट्स चेंज झाले. सो ब्लड शुगर आय चेकअप ऍटलीस्ट वन्स इन अ इयर, आय थिंक इज अ मस्ट. These are the physical aspects. Let's look at the mental aspects. A good sleep pattern. पहिली गोष्ट असते जी आपल्या मेंटल हेल्थशी रिलेटेड असते ती स्लीपिंग हॅबिट. आता आपल्याकडे वर्किंग हॅबिट्स सगळ्यांच्या चेंज आहेत, कोणी फर्स्ट शिफ्ट, कोणी सेकंड शिफ्ट, कोणी नाईट शिफ्टला काम करतं, पण तरी सुद्धा मिनिमम 7 to 8 hours ऑफ साऊंड स्लीप खूप गरजेची आहे. यू कॅन प्रॅक्टिस योगा, यू कॅन प्रॅक्टिस मेडिटेशन टू गेन or improve on your mental health. I'll just move on to the next slide now. Continuing with the do part. Now आता हा प्री सीझनचा पार्ट मी थोडासा कव्हर अप केला. आता आपण येऊया अशा वेळेला जिकडे बेबी आहे ना, आपल्याला आता कळतंय, जसं आता गणेशाने सांगितलं दॅट वी हॅव अ गुड न्यूज, मे बी शॉर्टली वी माइट स्टार्ट विथ द मॅचेस. तर पहिली गोष्ट येणार ती आपली अवेलेबिलिटी फॉर्म. तुम्ही किती दिवस अवेलेबल आहात, कधी अवेलेबल आहात. एक लक्षात घ्या की वेन यू आर फिलिंग द अवेलेबिलिटी फॉर्म, कम्प्लीट डिटेल्स जो आपल्याकडे हल्ली एक्सेल शीट मध्ये येते आपल्याला, त्याच्यामध्ये कम्प्लीट डिटेल्स, करेक्ट डिटेल्स टाकणं खूप गरजेचं आहे. जनरली एक आपण बघतो की कंट्रोल सी कंट्रोल व्ही, मायक्रोसॉफ्टने दिलेला हा 2 चांगल्या कीज आहेत, आणि आपण मागच्या वर्षीचा फॉर्म उघडतो, कॉपी पेस्ट करतो, कधी कधी फ्रेंड्सना आपण सांगतो तुझा फॉर्म पाठव, मला लक्षात येत नाही, आणि आपण तीच कॉपी पेस्ट करून त्याच्या नावासकट पाठवतो. तर या गोष्टी टाळता येण्यासारख्या आहेत. त्यामुळे ते, आणि मेन म्हणजे टाइम फ्रेम मध्ये करणं खूप गरजेचं आहे. त्यांनी सांगितले जी ड्यू डेट असते, डोंट वेट फॉर द ड्यू डेट अँड रिप्लाय इन द मॉर्निंग. आयडियली जेव्हा फॉर्म आला तुम्ही डिटेल्स भरा आणि पाठवून द्या. मी जेव्हा फॉर्म भरतो तेव्हा मी अशा काही गोष्टी करतो की मी काल निर्णय घेऊन बसतो, कारण का मध्ये आपल्या जेव्हा सीझन असतो
कांगा लीगचा, त्यामध्ये आपल्याकडे काही सण असतात, त्यावेळेला आपण अवेलेबल नसलो तर आधीच मी त्याच्यामध्ये कळवून ठेवून देतो विथ द रिझन. दॅट विल हेल्प POU when they are posting you for the matches. Moving on, जसं आपल्याला कळतं की once the season is going to start, first thing and foremost thing is check your clothing. कारण का जसं मी म्हटलं, मॅच लास्ट संपल्यानंतर वी आर नॉट सो शुअर की आपली क्लोथिंगची काय कंडिशन आहे. जर का तुम्ही व्यवस्थित ठेवलेली असते तर तुझा कपाटामध्ये ठेवून ठेवून क्लोथिंगला वास येऊ शकतो, कॅपला थोडा वास येऊ शकतो, घामाचा वास येऊ शकतो, ती चांगली नसेल. तुमचं किट चेक करा, जे काही तुमच्या किटमध्ये होतं ते. सॉक्स, शूज चांगले आहेत की नाही बघा, कारण का तुम्हाला उभं राहायचंय मॅच मध्ये. शूज अँड सॉक्स हॅव टू बी व्हेरी गुड. अँड युअर किट बॅग. कधी कधी बॅग आपली शेवटी फाटायला येते, आपल्याला नवीन बॅग घ्यायची असते, तर ते जे काही ऍक्टिव्हिटीज करायचे आहेत ह्या तुम्ही आधीच प्लॅन करा, सो दॅट लास्ट मिनिटला या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला टाळता येऊ शकतात. नेक्स्ट थिंग इज prepare bullet pointers. We have different match formats. For example, our season normally used to start with Kanga League. Then we used to have the 1.5 days matches. Then you go to 1 day matches. There would be 2020. These are the different types of formats. आणि प्रत्येक वेळेला पूर्ण प्लेइंग कंडिशन वाचणं डिफिकल्ट आहे म्हणण्यापेक्षा आपण ते वाचायचं काम करू शकतो, पण लक्षात काही राहत नाही. त्यापेक्षा बुलेट पॉइंटर्स बनवा. फिक्स नहीं रहता था, वो ऊपर का वजन जो नीचे आता था वो निकलता ही था. Shruti or Shruti, can you just mute yourself? Thank you. Thank you. So what I mean to say is तुम्ही बुलेट पॉइंटर्स बनवा. फॉर एक्झाम्पल कांगाली स्टार्ट टाइम अँड प्लेइंग टाइम कधी आहे, त्याच्यामध्ये काय मेन पॉइंट्स आहेत, तर त्या मॅचच्या आधी तुम्ही तेवढं दॅट समरायझेस द एंटायर थिंग, व्हॉट इज द प्लेइंग कंडिशन. इफ यू मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, मॅच साठी फोन येतो, कधी मॅच साठी मेसेज येतो, तर तुमचं जे कन्फर्मेशन आहे आयडियली आय वुड से इमिजिएटली. कधी कधी असं होऊ शकतं की यू आर नॉट अवेलेबल ऑन द फोन, तुम्हाला मेसेज त्यावेळेला वाचला नाहीये. जेव्हा कधी तो मेसेज वाचाल, रिप्लाय करा ऍट द अर्लिएस्ट. यू कॅन से मे बी त्यावेळेला पाठवून टाका की आय विल गेट बॅक टू यू इन अन आवर और सो, काहीतरी एक करा, पण आयडियली कन्फर्म करा इमिजिएटली और ऍट द अर्लिएस्ट. दॅट विल हेल्प की नेक्स्ट पोस्टिंग कधी करू शकतात. This is one point which I have put, that connect with your colleague. Normally जेव्हा मला मॅच साठी पोस्टिंग येतं तर मी कलीग कोण आहे हे प्रत्येक वेळेला विचारतो. उद्देश हा असतो की मला कलीग कोण आहे हा माहिती असला, कोणी असू देत, म्हणजे मी मॅच त्याच्यासाठी म्हणून टाळतो असं नाही म्हणणार. मी कोणीही कलीग असला, माझा फर्स्ट पॉईंट असतो मी त्याला एक मेसेज करतो किंवा मी त्याला कॉल करतो. तर का तो जसं एकदम जवळचा असेल, मी खरंच त्याला कॉल करतो आणि सांगतो अरे उद्या आपण दौऱ्यावर आहोत. काय होतं त्याच्यामध्ये, एक टाईपचं बॉन्डिंग जे आहे दॅट स्टार्ट फ्रॉम देअर. रिमेंबर you and your colleague are going to be a team the next day or the next following days, जर का मल्टी डे मॅच असेल तर. and this part will help you in your team bonding की तू कसा जाणार आहे. जसं फॉर एक्झाम्पल DY पाटीलला मॅच असेल आणि मी आणि प्रणव मॅच करतो, तर मी सांगतो त्याला कसं जातोय, बाईक करायची आहे तर आपण एकदम बाईकवरनं जाऊया. मागे राजेश आणि आम्ही मॅच करणार होतो. we decided की this is the train that we are going to catch from Thane station, so we are going together. ट्रॅव्हल टाइम मध्ये आपण बोलू शकतो, डिस्कस करू शकतो. ओके, त्यानंतर ट्रॅव्हल कसं करायचं हे पण एक ऑप्शन होतं. कधी कधी आपल्याला एखादा व्हेन्यू माहिती नसतो, कलिग त्या तिकडे असेल तर कलिग सांगू शकतो की असं पोहोचायचं. Next thing when you move to is start preparing your kit bag. Once you get the posting and a day before the match, this is my activity that I start preparing. आणि kit bag मध्ये तुमच्या या गोष्टी गरजेच्या आहेत. अपार्ट फ्रॉम मी बाकीच्या गोष्टी पकडलेल्या नाही आहेत की युनिफॉर्म, सॉक्स, शूज वगैरे, कारण ते असतंच आपल्या. तुमच्या किट बॅग मध्ये हे गरजेचं आहे. यू नीड टू हॅव अ गुड काउंटर, वॉट एव्हर मेथड्स दॅट ऑफ काउंटिंग दॅट यू यूज. नीड टू हॅव अ पेअर ऑफ बेल्स, कारण का आपल्याकडे असं आहे की स्टम्प्स हे आपल्याला माळी लावून देतात, पण बेल्स आपल्याला कॅरी करायचे असतात. यू नीड टू हॅव अ बॉल गेज, कारण का कधी कधी आपल्याला बॉल्स जरी अप्रूव्ड असले, काही कधी डायरेक्ट आलेले असले, एक गेज असलेलं बरं पडतं जस्ट फॉर अवर व्हेरिफिकेशन, जर का गरज पडली तर. यू नीड टू हॅव अ पेन, यू नीड टू हॅव अ डायरी टू नोट डाऊन.
एक छोटा कटर गरजेचा आहे, कधीही आपल्याला लागू शकतो. अ स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ, कधी कधी माती लागते बॉलला, ती पुसायची असते. प्लेयर्स कधी काही काय कधी आपल्या स्वतःच्या हाताला स्टंपला बॉल लागल्यावरती ती माती लागलेली असते. आपल्या हाताला देखील साफ करायला तो क्लॉथ आपण वापरू शकतो. And it's a good practice to carry a measuring tape. Sometimes, there might be some kind of an error in the marking, and having a measure tape will help you in solving that error. याच्या व्यतिरिक्त मी काही ऍडिशनल थिंग्स टाकले आहेत. हे डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. यू माइट और यू माइट नॉट कॅरी अ स्पेअर काउंटर. तुमचा काउंटर मॅच मध्ये बिघडला तर एक स्पेअर असलेला बरा पडतो. बेल्स तर आपण कॅरी करतो, पण त्याच्या व्यतिरिक्त एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ बेल्स ठेवा. समजा ती बेल तुटली तर आपल्याकडे एक एक्स्ट्रा बेल असलेली बरी पडते. ऍड ऍडिशनल पेन, ब्लँक पेपर्स ठेवून द्या. समजा काही लिहायचं लागलं, काही ऍप्लिकेशन करायचंय, काही गोष्टी घडल्या, तुम्हाला काही कळवायचंय, ते ब्लँक पेपर्स किंवा डायरी तुमची समजा काही झालं आणि तुम्हाला वापरायची काहीतरी गरज पडली तर कॅरी सेफ्टी पिन्स. कधी कधी कपडा आहे, आपण काही घातलेलं आहे, फाटू शकतं, काही होऊ शकतं. सेफ्टी पिन्स आर समथिंग विच कॅन बी व्हेरी हँडी. क्लिप एक आपण ठेवतो कधी कधी, जे स्वेटर किंवा आपण कॅप जी असते बॉलरची ती अडकवायला. मेडिसिन्स, in case if you are supposed to take some medicines, don't forget them. बँडेड हे ठेवून द्या, कारण का आपल्याला कधी लागलं, शू बाईट झाला, बँडेड आपल्याकडे असलेली बरी पडते. तुम्ही चष्मा वापरत असला तर चष्मा ही गोष्ट आहे जी तुमच्या बरोबरीने तुम्हाला ठेवायलाच पाहिजे. थ्रू आउट द डे यू वुड बी इन द सन. डोळ्याची दळदळ होऊ शकते, आणि हे तर कॅरिंग अ गुड आय ड्रॉप इज हेल्दी. आणि सॅनिटायझर हा जस्ट नॉट फॉर करोना पर्पज. आयडियली मैदानामध्ये आपल्याला कधी हात धुवायला व्यवस्थित काही पाणी नसेल, काही नसेल, युझिंग अ सॅनिटायझर विल एनिवेज हेल्प यू इन द लॉंग रन. याच्या व्यतिरिक्त ऍडिशनल मी सांगितलेलं आहे की कॅरी अ एक्स्ट्रा पेअर ऑफ सॉक्स, इनरवेअर, स्मॉल टॉवेल, हँकरचीफ, बेल्ट, मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट, अँड कॅरी अ डिओड्रंट. तो जो एक फ्रेशनेस येतो तुम्हाला डिओ मारल्यावरती, तो it will help you because you are going to interact with people, different type of people on the field, off the field. Sunscreen, sunglasses are an additional thing. काही लोक वापरतात, काही नाही वापरत. बट कॅरी अ सोप और अ फेस वॉश. कारण एंड ऑफ द डे तो थकवा असतो, तोंड धुतल्यावरती निघून जातो. कॅरी अ वॉटर बॉटल, कारण का पाणी तुम्ही दिवसभर जमल्यानंतर किंवा ड्युरिंग द डे सुद्धा पाणी हे गरजेचं आहे. अँड कॅरी अ फ्रूट, इफ पॉसिबल अन ऍपल. ओके, और कॅरी ड्राय फ्रुट्स, कारण दे प्रोव्हाइड यू विथ इन्स्टंट एनर्जी. जसं खजूर आहे, आपण ते कॅरी केलं आणि खाल्लं, ते आपल्याला इन्स्टंट एनर्जी. मूव्ह टू द नेक्स्ट स्लाइड. इन द डूज, पहिली गोष्ट आहे जी आपण आता किटबॅक भरून झाली, आता नंतरचा आहे आपल्याकडे पॉइंट, तो आहे रिवाइज द एमसीसी लॉज अँड द एमसीए प्लेइंग कंडिशन फॉर दॅट पर्टिक्युलर मॅच. आता इकडे तुमचे जे मी मगाशी म्हटलं बुलेट पॉइंटर्स जे असतील ते तुम्हाला खूप हँडी येतात. स्लीप अर्ली सो दॅट यू गेट अप अर्ली फॉर द मॅच. जसं पहिलं आपण बघितलं, 7 to 8 hours साऊंड स्लीप इज व्हेरी एसेन्शियल. पूर्ण तुमचं जे दुसऱ्या दिवशीचं जे माइंडसेट असतं, मेंटल पार्ट असतो हेल्थचा, तो पूर्ण तुमच्या स्लीप पॅटर्नवर डिपेंड करतो. इट्स गुड टू हॅव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट. include fruits, or if you want you can use salads like cucumber, kakdi, gajar, काही sprouts खातात काही जण. Depends on what is the type of, but have a healthy breakfast. Healthy म्हटलंय इकडे म्हणजे एखादं फ्रूट, दूध, पण इकडे ऑइली स्टफ खाऊ नका. सोबत मी स्लाइड 30 ठेवली आहे परत. आय विल स्टार्ट विथ हे कर, फुल स्क्रीन कर. येस, डन. ओके, स्टार्टिंग विथ द डोंट्स फॉर द प्री मॅच. आपण मला वाटतं फर्स्ट का सेकंड पॉईंट आधीच कव्हर केलंय.
So I'll just have to the third point, having a casual attitude. Generally, pre-match किंवा प्री ऑफ सीझन मध्ये कॅज्युअल ऍटिट्यूड आपला येतो की मॅचच्या वेळेला आपण बघूया, ऑइली फूड खाल्लं तर काय होणार, किंवा वेळ आहे ना मॅच चालू व्हायला, तिथपर्यंत आपल्याकडे भरपूर वेळ आहे, असं करू नका. इव्हन रिवायझिंग युअर लॉज, you never know when level 1 level 2 can start with BCCI, so you need to be prepared. तो एक casual part आहे, तो ठेवू नका. Approach your cricket umpiring in a professional way. Okay. One thing which is most important is avoid night out or consuming alcohol on the eve of the match. Previous day ला हे करू नका. Okay, normally corporate worlds मध्ये Saturday night outing हे प्रकार आहे, पण तो अवॉइड करा. आणि दुसरी एक महत्वाची गोष्ट आहे की डोंट वेअर न्यू क्लोथ्स किंवा शूज डायरेक्टली फॉर द मॅच. नवीन कपडे म्हणजे काही काही वेळेला इव्हन टॅग काढलेला नसतो काही जणांनी, असं नका करू. भलेही तो तुमच्या साईजचा असेल, घरी एकदा तो ट्राय करा, तो कसा कम्फर्टेबल आहे की नाही हे बघा. शूज सुद्धा डायरेक्टली नवीन, भलेही कुठल्याही चांगल्या ब्रँडचे असू देत, आधी ते तुम्ही घरी वापरून बघा, एक दिवस वॉकला घालवा, त्यांनी तुम्हाला शू बाईट होत आहे की नाही किंवा शूज व्यवस्थित आहेत की नाही हे तुम्हाला कळेल, आणि मगच ते मॅचला वापरा. With that, we move to now you're ready, it's all set and you walk into the match. Okay, तुम्ही तुमची पोझिशन घेणार आहात, तुमचा एंड डिसाइड झालेला आहे, हे सगळं तुम्ही तुमच्या कलिग बरोबर आधीच करून ठेवा की कुठला एंड घ्यायचा आहे, तू कुठे उभा राहणार आहेस, काय करणार आहे, हे सगळं. त्याच्यामध्ये भरपूर काही गोष्टी आल्या ज्या आपल्या नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन मध्ये येतात. ओके, त्या आता मी कव्हर करत नाही आहे, आपण वरवरनं बघतो आहोत की आता काय करायचंय. Most important point in do's is whenever you are going for the match, wear clean clothing. Wear clean clothing. नॉर्मली आता आपल्याकडे टी शर्ट आहे त्यामुळे त्याला आयर्न करायची गरज नाही, पण तुमची ट्राउझर जी आहे त्याला आयर्न चांगली केलेली असते. शूज धुतलेले व्हाईट शूज दिसू दे, आणि कॅप महत्वाची गोष्ट आहे. तुमचं जे बेसिकली आपण म्हणतो की फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन, त्यामुळे ते इम्प्रेशन तुमचं दिसू देत की तुम्ही मस्त आहात, छान दिसतंय. ओके, तसं मी म्हटलं की डीओ पण वापरा, दॅट ऍड्स टू युअर फ्रेशनेस, ऍड्स टू युअर पर्सनॅलिटी. बी रेडी टू स्टार्ट ऑल द सेशन्स ऑन टाइम, हे फार गरजेचं आहे. टाइम पाळणं हे फार गरजेचं आहे. ओके, तुम्ही तिकडे लवकर जा 1 मिनिट, ते कळेल, त्याच्यावरनं तुम्ही किती पॉझिटिव्ह आहात, तुमचा गेम कडे बघण्याचा किती पॉझिटिव्ह उद्देश आहे हे कळेल प्लेयर्सना, की तुम्ही लवकर येत आहेत पण ते उशीर करतायत. ते तुमच्याकडनं काहीतरी शिकू शकतात या बाबतीमध्ये. You need to be very calm, composed and confident. तुमची बॉडी लँग्वेज अशी दिसायला पाहिजे ना की त्यांनी समोरच्या माणसाला करता, if the team is familiar to you, you are familiar to the team, you would enjoy the match. But काही वेळेला आपण नवीन लोकांना पहिल्यांदा भेटतो, काही वेळेला होतं, त्यावेळेला ते तुमचा किती काम आहात तुम्ही एखाद्या गोष्टीमध्ये हे पहिल्या 1-2-3 ओव्हर मध्ये तुम्हाला चेक करतात, टेस्ट करतात, आणि त्यावेळेला तुमचं कॅरेक्टर खळं त्यांना कळतं, आणि दॅट इज द टाइम वेअर यू नीड टू फोकस मोर. यू नीड टू डिस्प्ले बॉडी लँग्वेज तुमची अशी एकदम पॉझिटिव्ह पाहिजे की समजा तुम्ही जेव्हा जाता मॅचला किंवा तेव्हा पाऊस पडलेला आहे, काही आहे, तुमच्या बॉडी लँग्वेजनी त्यांना असं वाटायला पाहिजे की हा अंपायर आलेला आहे, त्यांना मॅच चालू करायची आहे. इवन ड्युरिंग द मॅच युअर बॉडी लँग्वेज शुड पोर्ट्रे की दिस इज समथिंग दॅट आय वॉन्ट टू डू ऑन द पॉझिटिव्ह साईड. आणि वॉक तो तुमचा आहे त्याच्यातनं तुमची बॉडी लँग्वेज, तुमचे शोल्डर्स ड्रूप झाले की त्यांना लगेच कळणार, एखादं अपील तुमच्या बाजूनी नाही गेलं त्यांच्या बाजूनी की तुमच्यावर ते प्रेशराईज करणार, तिकडे तुमची बॉडी लँग्वेज प्लेज अ मेजर पिक्चर. when you are answering appeals, answer confidently. It's good to have good team bonding with your colleague, and smile plays a very important part here. एक स्माइल, आता ती गुड्डेची एक ऍडव्हर्टाईज लागते की स्माइल ऑन युअर फेस खूप काही गोष्टी करू शकते. तुमचा कलिग कधी तुम्ही पहिल्यांदा मॅच करताय त्याच्याबरोबर, तो जर का तुम्हाला सिनियर मानत असेल किंवा तुम्ही त्याला सिनियर मानत असाल, एक प्रकारचं एक आईस ब्रेकर असतो तो, एक स्माइल, थोडंसं बोलणं, एखादा जोक मध्ये क्रॅक करा, त्यांनी थोडंसं तुमचं बॉन्डिंग वाढायची शक्यता असते. फॉलो युअर रुटीन. आता आपण प्री मॅचच्या वेळेला बघितलं काही फॉलो करतो आपण रुटीन, पोस्ट ड्युरिंग द मॅच सुद्धा मी म्हटलेलं आहे की तुम्ही काय रुटीन फॉलो करू शकता. की वेन यू आर ॲट द स्ट्राईक बॉलर्स एंड, ओके,
तुम्ही तुमचा स्टान्स कुठे घेणार आहात. जनरली 6, 8, 10, 12 काही मार्किंग आपण माळ्यांकडनं करून घेऊ शकतो किंवा आपण स्वतः तिकडे आपल्या बुटानी एक मार्क करू शकतो. ओके. त्यानंतर तुम्ही स्ट्रायकर सेंटला गेल्यावरती किती लांब किती पुढे. कधी कधी आपला कलिग आपल्याला सांगतो की तू खूप मागे उभा राहतो, कधी कधी तू काही सिग्नल्स करतोय ते मला कळत नाहीये, थोडा पुढे उभा. तो ऍडजस्ट करून बघा. आपल्याला माहितीये की आपण मैदानात मॅच करतो, काही काही क्रॉस मैदान मधली जागा अशा आहेत जिकडे आपल्याला कंपल्सरीली स्ट्रायकर सेंटला एकच एंड घेता येतो. अशा वेळेला ते इट्स अनिवार्य आहे, म्हणजे मी म्हणेन की यू कॅनॉट डू इट, बट वेर एव्हर पॉसिबल कुठे उभं राहायचं, कसं उभं राहायचं हे परा. ट्राय टू फॉलो द बॉल. ही एक रुटीन ठेवा की जेव्हा बॅट्समन जातो विकेट कडे बॉल गेला, मग विकेट किपर कोणाला पास करतो, तो कुठून जातो. आणि ही दिस इज नॉट जस्ट वेन यू आर एट द बॉलर्स एंड, इव्हन ऍट द स्ट्रायकर एंड. तुम्हाला तिकडे स्ट्रायकर एंडला बॉल बघणं, बॉल काउंट करणं आणि जास्ती काही तेव्हा माझ्या हिशोबाने जेवढं बॉलर्स एंडला बघायचं तेवढं नसतं. त्यामुळे यू कुड बी स्लाइटली रिलॅक्स अँड यू कॅन हेल्प युअर पार्टनर when the ball passes from fielder to the bowler's hand and when the bowler starts his run up. हा पूर्ण ऍक्टिव्हिटी तुम्ही कव्हर अप करू शकता. when doing run out decision sideways जायचं असतं, ही रुटीन एक फॉलो करा तुम्ही. असं नका बघू की अरे लहान मुलांची मॅच आहे ना, ठीक आहे मी थोडा कॅज्युअली जाऊ शकतो. अजिबात नाही. मॅच कुठलीही असू दे, यू हॅव टू फॉलो युअर रुटीन. स्ट्रायकर एंड मध्ये लेफ्ट राईट कॉम्बिनेशन वेर एव्हर पॉसिबल ट्राय टू डू इट. जनरली एक रन काढला, कम्फर्टेबल एक रन आहे, माहितीये तुम्हाला बॉल लांब गेला आहे, मी जनरली चालू करतो वॉक करायला. बॉलर विकेट किपर कडे येतो तेव्हा मी थोडासा पुढे गेलेलो असतो अर्ध्या पोझिशन वरती. जसा विकेट किपर कडे येतो, काही नाही, रन आउट, डेड बॉल झालेला आहे, लगेच यू स्टार्ट ब्रिस्क वॉकिंग, यू गो टू द नेक्स्ट एंड, टू द नेक्स्ट साइड. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज स्विच ऑफ अँड स्विच ऑन. आता मागच्या आठवड्यात मी जेव्हा किंवा ह्या आठवड्यात जेव्हा मी याच्यावरती एक हे करत होतो, एक आर्टिकल मी वाचली. नॉर्मली वी से स्विच ऑफ अँड स्विच ऑन, म्हणजे बॉलर सेंडला तुम्ही आहात किंवा स्ट्रायकर सेंडला आहात, एक आपण मोड म्हणतो स्विच ऑफ अँड स्विच ऑन, की तुम्हाला पूर्ण एनर्जी तेव्हा लावायची गरज नसते. जेव्हा फोकस करायचंय त्याच वेळेला आपण स्विच ऑन व्हायचं, बाकीच्या वेळेला यू हॅव टू बी स्विच ऑन. एक आर्टिकल होतं ज्यामध्ये तेव्हा द कॉन्व्हर्सेशन बिटवीन इयान हेली अँड टू अन अंपायर. ही सेज स्विच ऑन आणि स्विच ऑफच्या ऐवजी आय से स्विच अप अँड स्विच डाऊन. कारण का ऑफ म्हणजे यू आर कम्प्लिटली आउट ऑफ द पिक्चर. तसं न होता देर आर टाइम्स वेरिंग तुम्हाला तुमची एनर्जी लेवल वाढवायची, त्याला मी स्विच अप म्हणतो. आणि अशा वेळेला जेव्हा तुम्ही बॉल पकडलाय, तुम्ही फिल्डरकडे पास केला, तर तुम्हाला काही नाही, नेक्स्ट बॉलची वाट बघायची, त्यावेळेला आय से स्विच डाऊन. तेव्हा माझी एनर्जी मी फुकट घालवत नाही, ती प्रिझर्व करतो. आय कुड से की तुम्हाला जी काही नावं वाटतात ह्याच्यात एवढंच फॉलो करा की तुम्ही पूर्ण एनर्जी तुमची आहे ती त्या वेळेला वापरा, बाकीच्या वेळेला तुम्ही तुमच्या डिजर प्रमाणे काही ऍक्टिव्हिटी हे करू शकता, ज्यांनी तुम्ही परत कॉन्सन्ट्रेशन तुमचं आणू शकता. मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट इज यू नीड टू मेंटेन अन आय कॉन्टॅक्ट विथ युअर कलीग. काही वेळेला कलीगला काही इन्फॉर्मेशन पास करायची असते. मे बी इट माइट बी बॉलर सेंड टू स्ट्रायकर सेंड और इट माइट बी स्ट्रायकर सेंड टू बॉलर सेंड, कुठेही असू शकतं. आपण जर का कलीगकडे बघितलंच नाही तर कळणार नाही. आणि काही गोष्टी अशा असतात ना ज्या तुम्हाला प्लेयर्सना सांगायच्या नाहीयेत की हा तुम्हाला सांगायचं आहे, त्यावेळेला आय कॉन्टॅक्ट हेल्प्स यू अ लॉट. जसं बॉलरची बॉलिंग ऍक्शन कडे ऑब्झर्व करायचं आहे, हे तुम्हाला जर का सांगायचं आहे तर प्लेयर्सच्या समोर सांगणं बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट. त्यामुळे ह्या गोष्टी तुम्ही आय कॉन्टॅक्टनी करू शकता. Move to the next slide. Again, continuing with the do's part during the match. It's very important that you support and you motivate your colleague. काही गोष्टी होऊ शकतात ज्यांनी तुमचा कलीग, वॉट एव्हर बी द रिझन, ही इज नॉट अप टू दॅट मार्क आणि तुम्हाला काही वाटतंय, त्याला सपोर्ट करा. काही गोष्टी त्याला कळत नाहीयेत, काही वेळेला नवीन प्लेयर्स आहेत, काही त्याला जास्ती प्रेशराईज करतायत, त्याला सपोर्ट करा. तो काही बोलायचा प्रयत्न करतोय, त्याला सांगा किंवा हेल्प करा त्याला. ओके, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ टीम. तुमच्या दोघांची मॅच व्यवस्थित गेली तर ती मॅच चांगली होते, तुमची मॅच चांगली जाऊन उपयोग नाही एकाची. नेहमी लक्षात ठेवा, वेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनी जॉईंट डिसिजन्स, आम्हाला असं वाटतंय, मला असं वाटतंय नाही, आम्हाला दोघांनाही असं वाटतंय की पिच थोडंसं ओलं आहे, आपण थांबवायची गरज आहे. आम्हाला असं वाटतंय की आता बॅड लाईट आहे किंवा लाईट चांगला आहे, आपण गेम चालू करू शकतो.
use the word we. It shows आणि नेहमी तुमच्या कलिगला, whether you are a senior, whether you are or you are the junior, be with your colleague all the time. बरोबर उभे राहा, तुम्ही काही बोलला नाही तरी चालेल, पण that shows that you are together. बी प्रोएक्टिव्ह इन हँडलिंग सिच्युएशन्स. काही वेळेला आपल्याला लक्षात येतं की बॉलर बॉल टाकतो, बॅट्समनला डोळ्यांनी काहीतरी बघतो, थोड्या वेळेला अजून थोडं पुढे जातो. तुम्हाला जेव्हा लक्षात येतं की इकडे काहीतरी शिस्त आहे, ठिणगी होणार आहे, पडणार आहे, ऍक्शन थोडस तुम्ही बॉलरला चालू करा बोलायला, अरे काय रे कशाला उगाच, म्हणजे यू कॅन यूज युअर ओन प्रोफेशनल वे ऑफ हँडलिंग की ओके कंटिन्यू, चलो बॅक टू युअर पोझिशन, काहीतरी असं करा. थोडासा कधी कधी you have to be proactive in handling such situations. There are some times wherein you have to give time to the players. कधी कधी out of frustration काही जण काही वेळेला काही बोलतात, you have to give some time to the players also. Okay, but ideally be proactive, follow the protocol. काही वेळेला असं असतं की जसं फेअरनेस ऑफ अ कॅच आपल्याला चेक करायचं आहे. तुम्ही आउट देऊन मग नंतर चेक नका करू की तो बरोबर घेतलेला की नाही. चेक करा पहिल्यांदा तुमच्या कलिग बरोबर की हा कॅच बरोबर घेतलेला का, आणि त्याप्रमाणे मग तुम्ही हे करा. ओके, देर विल बी सम प्रोटोकॉल्स लाईक तुम्ही जेव्हा पिच बघून येता सकाळी टॉसच्या अगोदर किंवा मॅच चालू करायची की नाही, अवर प्रोटोकॉल इन MCS की तुम्ही मॅच ऑब्झर्व्हरना इन्फॉर्म करा. त्यांची गोष्ट, त्यांचा व्ह्यू जो आहे तो इम्पॉर्टंट आहे. सो ह्या सगळ्या ह्याला प्रोटोकॉल्स म्हणतो आपण, ह्या फॉलो करा. यू नीड टू लर्न फ्रॉम युअर मिस्टेक ड्युरिंग द मॅच. सुद्धा म्हणजे सुद्धा आपण आपल्या काही मिस्टेक्स असतात त्या आपण लर्न करून त्याच्यावरती करेक्ट सोल्युशन काढू शकतो. कधी कधी आपण एखादा टाईट नो बॉल देतो, तो बॉल गेल्यानंतर आपण जर का बघितलं तर आपल्याला लक्षात येतं की हा टाईट होता, मी अवॉइड केला असता तरी चाललं असतं. कधी कधी एखाद्या वाईड खूप क्लोज जातो त्या 17 इंचच्या लाईनवरनं आणि आपण देतो, कधी कधी देत नाही, होऊ शकतं. ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत ज्या तुम्ही नंतर कधी घडल्या तर त्याच मॅच मध्ये तुम्ही ते चेंज करू शकता. ओके, एखादा चुकीचा डिसिजन मी म्हणेन दिला, ओके, आणि तुमच्या नंतर लक्षात आलं असं असं होऊ शकतं, तुमचा फोकस वाढवा, कॉन्सन्ट्रेशन वाढवा, ज्यांनी तुम्ही ती मिस्टेक रिपीट करणार नाही. whenever you're speaking, speak clearly, as short as possible, and use polite and professional language. कोणाशीही बोलताना, ideally in ideal scenario you should be talking with the captain, कारण का he is one who is responsible for the team. पण तुम्ही कोणाशीही बोलताना यूज these 4 terms, आणि इफ पॉसिबल प्रेफरेबली मी म्हटलेलं आहे इन इंग्लिश. इंग्लिशमध्ये एखादा माणूस जेव्हा बोलायला लागतो ना, तेव्हा समोरच्याला कधी कधी ते काय बोलतंय हे कधी कधी कळत नाही, पण तो फाडफाड काहीतरी बोलला इंग्लिशमध्ये, बरोबर असेल असं एक आपण म्हणतो. ओके, तर आणि इट इट गिव्स व्हॅल्यू वेन यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश अँड यू आर फ्लुएंटली इन इंग्लिश. एक वेगळी एक व्हॅल्यू ऍड होते तुमच्या बोलण्याला, एक धार येते. आजकाल असं झालेलं आहे की देर आर प्लेयर्स हु हॅव बिकम अंपायर्स, देर आर अंपायर्स हु समटाइम्स बिकम प्लेयर्स अँड प्ले द मॅच. देर आर ऍडमिनिस्ट्रेटर्स, दे कम फॉर राउंड्स ऑफ द ग्राउंड की मॅच कशी चालली आहे, कुठे आहे, किंवा कधी कधी एखादा फॉर एक्झाम्पल मुंबईचे काही 4-5 प्लेयर्स त्या टीम मधनं खेळतायत, तर मे बी सम ऑफ द मुंबई MCA पीपल कॅन कम टू सी की हा कसा खेळतोय, सिलेक्शन कमिटी मधले येऊ शकतात. सो you need to understand ki these are some administrators, these are some players. Okay, whether you know them or you don't know them, एक ग्रीटिंग कधी आपण करू शकतो, किंवा प्रोफेशनल प्लेयर्स बद्दल जर का ते टीम मध्ये खेळतायत, ते तुमचे भले मित्र असू दे, देर इज अ थिन लाईन. यू हॅव टू अंडरस्टँड दॅट नाउ यू आर अन अंपायर and you are not a player or not a friend. So when you are judging, you are doing any action, तुम्ही as an umpire, the neutral person तिकडे करणार, and that has to be a professional approach for it. मेंटेन सोशल डिस्टन्सिंग हा एक टर्म नवीन आता आपण करोनाच्या काळात शिकलेला आहे, पण ह्याचा एक असा एक अर्थ आहे की whenever you are speaking with anyone, एक प्रकारचं डिस्टन्स ठेवून बोलायची सवय ठेवा, जास्ती जवळ नाही, म्हणजे त्यांना पण वाटलं पाहिजे की इट्स अ प्रोफेशनल अप्रोच. आणि टिपिकली आय वुड से when you're doing women's matches, maintaining distance
between player and umpire helps you a lot. कॅप घेताना, कॅप देताना, स्वेटर हे ते आहे, कुठलाही असू दे, एक प्रकारचं डिस्टन्स आपल्याला पाळणं फार गरजेचं आहे. You carry a diary, so make sure that you note properly. एखादा इंजरी टाइम झाला तर त्याचा स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, कधी ड्रिंक्स कधी आले, ड्रिंक्स मध्ये कुठला स्ट्रायकर होता जो नॉन स्ट्रायकरला आता यायला पाहिजे, कोणी टाकलेली. एक गोष्ट वाचलेली, आय थिंक टॉम स्मिथ मध्ये वाचलेली, की ड्युरिंग इंटरप्शन आपण नोट डाऊन करतो कोण 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 ड्युरिंग द ओव्हर झालं तर, की हा बॉलर टाकतोय, हा बॅट्समन आहे, हा स्ट्राईक वरती हे आहे. त्यांनी सांगितलेलं की यू ऑल्सो नोट डाऊन हू हॅज बोल्ड द प्रिव्हियस ओव्हर, कारण का जेव्हा मॅच सुरू होईल, समजा त्या बॉलर जो करंटली टाकतोय तो इंजर्ड असेल, तो टाकू शकत नसेल, आणि समजा एखादा नवीन बॉलर आला तर यू हॅव टू एन्श्युअर की त्यांनी पहिली ओव्हर टाकलेली नाहीये त्याच्या अगोदरची प्रिव्हियस ओव्हर. सो अशा काही छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत ज्या तुम्ही नोट्स करून ठेवून द्या तुमच्या डायरीमध्ये, कारण का एंड ऑफ द डे यू आर सपोज टू चेक अँड साइन द स्कोर शीट. सो आपण कम्प्लिटली रिलाय स्कोररवर राहणं बरोबर नाही, आपल्याकडनं देखील आपण त्याला सपोर्ट करायला पाहिजे. यू नीड टू अंडरस्टँड दॅट यू आर स्टँडिंग इन द सन थ्रू आउट द डे. त्यामुळे आपल्या बॉडी मधलं जे पाणी आहे ते सुकतं, आणि जेव्हा आपली एनर्जी लेवल कमी होते त्यामुळे कॉन्सन्ट्रेशन, सगळ्याच गोष्टी इफेक्ट पडतात. सो यू नीड टू मेंटेन गुड हायड्रेशन. ओके, अवॉइड एनी एरेटेड ड्रिंक्स, म्हणजे सोडा वाल्या, म्हणजे सॉफ्ट ड्रिंक्स आयडियली अवॉइड करा, कारण का त्यांनी जेव्हा तुम्ही पिता किंवा थंड घेता पाणी, तेव्हा तुम्हाला वाटतं की तुमची तहान भागली, पण थोड्या 5-1 मिनिटानंतर परत घशाला कोरड पडायला सुरुवात. त्यामुळे प्लेन वॉटर, यू कॅन ऍड सम एनर्जी मिक्सचर टू इट, जे काय हल्ली येतं नवीन, एनर्जाल और समथिंग. ओके, डिपेंडिंग ऑन व्हॉट युअर डायटिशियन हॅज सेड. I'll move to the next slide and continuing with the during the match, have light and healthy food. आपल्याला जर का लंच टाइम असेल तर लंच टाइम मध्ये तुम्ही लाईट खा आणि हेल्दी खा. अगेन इकडे या गोष्टीमध्ये एक आहे की तुम्ही नॉनव्हेज, मी अवॉइड करतो जनरली, मी खात नाही ड्युरिंग द लंच इंटरव्हल. मे बी मला असं आहे की इफ माइट एफेक्ट द सेकंड सेशन, वॉट एव्हर इज युअर चॉईस. पण एक सांगू शकतो की अवॉइड स्पायसी फूड, कारण का त्यांनी परत तुम्हाला तहान लागू शकते, कधी कधी एक ठसका लागतो कधी कधी, आणि मग ते पूर्ण झिंझिण्या येतात बॉडीला. चायनीज फूड अवॉइड करा, ऑइली फूड अवॉइड करा. आयडियल थिंग इज अ पावभाजी अँड फ्रेश लाईम सोडा. ओके, और एन इडली और अ वडा, idli or a dosa, sorry, not vada, because again it's an oily stuff. Hey, this is something which you need to try if you're not doing it. You can change your t-shirt if it's possible. Otherwise, तुमचा जो टी-शर्ट भिजलेला असतो त्यावेळेला काढून ठेवा, दुसरा टी-शर्ट तुम्ही घाला आणि तो ड्राय करायला ठेवा. उन्हामध्ये तो सुकला आणि तो परत घातला की तुम्हाला पण एक वेगळा फ्रेशनेस वाटतो त्यावेळेला. ऍट द सेम टाइम रिमूव्ह युअर शूज इन्क्लुडिंग द सॉक्स, कारण का एक प्रकारची हीट असते, ती हीट तुम्हाला खरोखर जाणवेल की खूप रिलीज झालेली आहे, आणि पुढच्या वेळेला जेव्हा नेक्स्ट सेशनला तुम्ही जाल तेव्हा एकदम फ्रेश वाटेल. मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट ड्युरिंग द मॅच टिल द एंड ऑफ द मॅच, स्टार्ट टू एंड, यूज युअर कॉमन सेन्स. काही गोष्टी अशा असतात जिकडे तुम्ही टिपिकली लॉ बुक वरती बोट ठेवू नका. जसं लास्ट ओव्हर बिफोर ड्रिंक्स एखादी इंजरी झाली, तुम्हाला माहितीये की त्याला 2-3 मिनिटं लागणार आहेत, त्या वेळेला ड्रिंक्स कॉल करा, त्याला पण टाइम मिळेल, तुम्हाला पण टाइम मिळेल. काही गोष्टी म्हणजे आता कॉमन सेन्स मध्ये वापरू शकतो त्यावेळेला. मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट विच आय फील इज यू नीड टू बी हॅपी, यू नीड टू एन्जॉय दॅट मोमेंट. तुम्ही आज क्वालिफाईड अंपायर आहात, आज तुम्ही ज्या पोझिशनला तिकडे उभे आहात, जिकडे ती बेस्ट सीट आहे एका स्टेडियम मध्ये, एका ग्राउंड मध्ये, जिकडनं तुम्हाला एखादा गेम बघता येतोय. सो यू आर द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन and you need to enjoy that moment. Okay, and you need to be happy. When you are happy within yourself, it reflects on your entire body language and in your actions, whatever you do. Hopefully everyone has understood. So I move down to the next slide, which would be the don'ts part during the match. ओके, थोड्याशा जास्ती भरल्यात मी डोंट्स ह्याच्यामध्ये, आणि मी डोंट्स पहिल्या आणि शेवटच्या स्लाइड्स मध्ये, म्हणजे आपला जो पोस्ट आहे त्याच्यामध्ये मी टाळायचा प्रयत्न करणार आहे. जास्ती डोंट्स मी मुद्दामून कमी टाकले, कारण का एक म्हण आहे, म्हणजे किंवा आपण एक म्हणतो
एखादी गोष्ट आपण सांगितली ही करू नको, की मुद्दामून आपण ती करतो, कारण का आपल्याला बघायचं असतं की केल्यावर काय होतं. त्यामुळे आय हॅव अवॉइडेड डोंट्स, पण ह्या ड्युरिंग द मॅचच्या डोंट्स थोड्याशा जास्ती आहेत, सो बेअर विथ मी. पहिली गोष्ट आहे की डोंट गो विथ प्रिझम्पशन्स. एखादा बॉलर आहे, तुम्ही कलिगकडनं, तुमच्या प्रिव्हियस कलिगकडनं तुम्हाला माहिती आहे हा याची बॉलिंग ऍक्शन मध्ये सस्पिशन आहे, त्या प्रिझम्पशननी जाऊ नका. किंवा एखादा नो बॉलर आहे तो टाईट नो बॉल टाकतो किंवा हमखास नो बॉल टाकतोच टाकतो. एखादा बॅट्समन आहे तो इकडनं खेळतो, एखादा फिल्डर आहे तो शिव्या देतो. प्रिझम्पशननी जाऊ नका. तुम्ही फ्रेश स्टार्ट घ्या, फ्रेश अप्रोच घ्या. ओके, डोंट थिंक तुमची आधीची मॅच मध्ये त्या प्लेयरनी तुमच्याबद्दल काय केलेलं किंवा प्रिव्हियस मॅच मध्ये तुम्ही काय केलेलं. नया दिन नई बात, रात गई बात गई, everything starts with a fresh note. You have to have that approach. Even if that player has caused you any problem during the previous match, you don't show it on your face, on your body language की असं असं काही झालेलं होतं. तो आणि त्याला असं दाखवा मी कम्प्लिटली विसरलोय, तू पण विसर. आणि कधी कधी तुमचे जे रिलेशनशिप असतं त्याच्याबरोबर एक बॉन्डिंग प्लेयर्स बरोबर हळूहळू तुमचं बनत जातं. they will also start appreciating your part. एक इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे प्लेयर्स बरोबर रिलेशनशिप जेव्हा आपण डेव्हलप करतो तेव्हा डोंट कॉल देम बाय द निकनेम्स ऑर पेट नेम्स. खूप वेळेला आहेत ज्यांच्याबद्दल आपण, जसं मी म्हटलं की आपले मित्र आहेत, आपण त्याच्याबरोबर खेळलेलो आहोत, त्यामुळे त्यांचे निकनेम्स माहिती असतात, त्यांना पेट नेम्स काय माहिती असतात. पण ऑन द फील्ड you have to use properly their maybe the last name. You can call them by their first name. Okay, captain असेल तर स्पेशली either you can use the word captain, skipper, हे करायचंय, हे करायचंय, ते करायचंय. किंवा तुम्ही कॅप्टन स्किपर नसेल बोलवायचं तर त्याचा फर्स्ट नेम लास्ट नेम बोललो, म्हणजे काहीतरी एक यूज करून बोलवा. दॅट विल हेल्प यू. वेन यू आर स्पीकिंग डोंट पॉइंट फिंगर्स, कारण का जेव्हा आपण लक्षात घेतो आपण एक बोर्ड जेव्हा समोरच्याला दाखवतो बाकीची 4 आपल्याकडे असतात, त्यामुळे त्यावेळेला ते एक अगली सीन क्रिएट होतो आणि पूर्ण हे होतं. तुम्ही खूप काही गोष्टी आहेत ज्या तुम्ही नुसत्या बोलण्यातनं पण पास करू शकता विदाउट रेझिंग युअर व्हॉइस अँड विदाउट युझिंग एनी अनप्रोफेशनल लँग्वेज. बट डोंट पॉइंट फिंगर्स, दिस इज अ जेस्चर. ओके, जेव्हा तुम्ही match करता, don't think or don't try to think about anything which has happened during the match. एखादा डिसिजन, एखादा नो बॉल, एखादा वाईट बॉल दिला, एखादा बॅकपॅड मी चुकलो, एखादा कॅच नाही दिला, विचार करू नका. आता तुम्ही रिवाइंड नाही करू शकत, पुढे काय होणार आहे तिकडे लक्ष द्या. नाहीतर मग काय होईल की तुम्ही अजून एक मिस्टेक कराल किंवा मग तुम्हाला कधी कधी होतं हा एक कॉम्पन्सेट करू शकतो. असं करू नका. ओके, मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट, डोंट डिस्कस और यू ट्राय टू एक्सप्लेन तुमची किंवा तुमच्या कलिगचा डिसिजन दिला आहे, हे आहे, तो झाला. मग नंतर टेंट मध्ये आल्यावर नाही 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 मला पण वाटलेलं तो असा होता, काही नाही. तुम्ही सांगा आउट आहे ना, त्यांनी दिलाय, आय अग्री, ही इज आउट, फाईन, ही इज नॉट आउट, काही असू दे. डोंट जस्टिफाय. वेन यू आर स्पीकिंग, जसं मी म्हटलं, यूज प्रोफेशनल लँग्वेज. एक युझिंग फाऊल लँग्वेज ऑर बॅड वर्ड्स विल अवॉइड करा. ओके, कधी कधी तोंडातनं निघतं, ट्राय टू अवॉइड, कंट्रोल ठेवायला शिका. अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट इज डोंट रन अवे फ्रॉम इश्यूज. यु नो, कधी कधी आपल्याला पेनल्टी अप्लाय करायची असते, सीओसी अप्लाय करायचा असतो, आपला कलिग आपल्याला म्हणतो की ह्याची बॉलिंग ऍक्शन मला बरोबर नाही वाटत, मी रिपोर्ट करतो. सपोर्ट करा, बी देअर. तुम्हाला काही नसेल पटत, तुम्ही ऍग्री करा की मला हे असं असं वाटतंय पण आय एम सपोर्टिंग यू, पण तिकडनं पळून जाऊ नका. त्यावेळेला तुमच्या कलिगला तुमची गरज आहे, तुम्ही त्याच्याबरोबर थांबा. आणि द मोर यू रन फ्रॉम इश्यूज, द फास्टर द इश्यूज विल कॅच यू इन सम ऑफ द अदर वे. त्यामुळे फेस द इश्यू अँड यू विल गो द लॉंग रन. I'll move to the next part, which is a post-match part, and we'll start with the do's again. Match संपली. First thing that you need to do is once you're back into the tent. आता याच्यामध्ये एक पॉइंट आहे की जनरली यू नीड टू मीट. आता आपल्याकडे आपण बघतो की प्लेयर्स येतात, हात मिळवतात, शेक युअर हँड, ग्रीट देम. कोणी चांगलं खेळलं असेल तर त्यांना सांगा वेल प्लेड. काही वेळेला दॅट ऍक्ट्स ऍज एन
एक्स्ट्रा बूस्टर टू देअर मोटिवेशन किंवा तुमचं जे रिलेशन असतं त्यांच्याबरोबर ते बिल्ड व्हायला खूप बरं वाटतं. ओके, नेक्स्ट थिंग इज वन्स यू बॅक टू द टेंट, स्कोररना सांगा, त्यांना भेटा, त्यांना थँक करा. नेक्स्ट पॉईंट तो आहे आपला की त्यांना थँक्यू बोला, ग्राउंड्समनना थँक्यू बोला. स्कोररना एक सांगून ठेवा की तुझी स्कोरशीट रेडी झाली की मला सांग, मी ते चेक करणार आहे आणि मी साईन करणार आहे. तिथपर्यंत त्यांना पण एक थोडा टाइम मिळतो, तुम्ही तिथपर्यंत फ्रेश व्हा. ओके, आयडियल वे इज यू नीड टू हॅव सम कूल डाऊन एक्सरसाइज रुटीन. आता मला सगळ्यांना माहिती आहे की मॅच संपल्यावरती प्रत्येकाला घरी जायची घाई असते, आपल्याकडे ऑप्शन नाहीये, त्यामुळे पर्याय नसतो. पण तरी सुद्धा मे बी घरी गेल्यावर पण काही कूल डाऊन एक्सरसाइज तुम्ही करू शकता. तुम्ही कधी कधी ट्रेन मध्ये रिकामी असेल तर ऑफकोर्स इफ यू आर लकी इनफ आणि जागा मिळाली बसायला तर काही पायाचे स्ट्रेचिंग, काही असं असं काहीतरी, किंवा इवन ऑन तुम्ही तिकडे टेंट मध्ये थोडस स्ट्रेचिंग 1-2 मिनिटं केलं तरी सुद्धा इट विल हेल्प. तुमच्या जो कलिग आहे आणि मॅच ऑब्झर्वर आहे त्यांना विचारा की आज आपली मॅच झाली, सोबत जस्ट टू इंटरप्ट मला सांग जरा मी लॉकआउट होणार असेल किंवा सेशन एंड होणार असेल. Yes, yes, sure. ओके, डिस्कस विथ युअर कलिग आणि मॅच ऑब्झर्वर की तुम्हाला काय वाटतं, कसा झाली मॅच, मला काही इनपुट्स आहेत का. कारण का ह्या सगळ्या गोष्टींकडनं आपण काही ना काहीतरी शिकत असतो आणि त्या आपल्याला आपण जसं मी म्हटलं की जेव्हा आपण स्वॉट अनालिसिस करतो, गोल सेटिंग करतो, त्या आपल्या सगळ्या ऍक्शन पॉइंटर्स मध्ये जातात आणि त्याच्यावरती आपल्याला काम करता येईल. सेल्फ अनालिसिस करा की, आणि ही सेल्फ अनालिसिस तुम्हाला स्वतःला करायची आहे, तुम्ही कोणालाही विचारत नाही आहात. आणि यू हॅव टू बी व्हेरी क्रिटिकल वेन यू आर डुईंग युअर सेल्फ अनालिसिस. यू हॅव टू अंडरस्टँड की हे तुमच्या स्वतःच्या भल्यासाठी आहे, हे दुसऱ्याच्या नाहीये. त्यामुळे एखादा नो बॉल तुम्ही चुकलात तर आता जनरली मी एक काम करतो, मी एक्सेल मध्ये आपण जी मॅच करतो त्या मॅचेस मी लिहून ठेवतो की दिस टीम वर्सेस दिस टीम, दिस इज द मॅच व्हेन्यू, दिस इज माय हू वॉज माय कलीग. त्याच्या पुढे एक रिमार्क्स म्हणून मी ठेवलं, तिकडे मी लिहून ठेवतो की आय मिस्ड 1 नो बॉल किंवा आय डिड दिस. आणि मी ते एरर्स नेक्स्ट टाइम मी कशा रेक्टिफाय करू शकतो इकडे मी काम करायला सुरुवात करतो. व्हॉट एव्हर बी द आउटकम ऑफ द मॅच, डेव्हलप दिस हॅबिट ऑफ रिवॉर्डिंग युअर सेल्फ. तुम्ही स्वतःला सांगा की डन अ गुड जॉब, आणि काहीतरी एक ठेवून द्या तुम्हाला स्वतःला मोटिवेशन. आय मीन काहीतरी एक तुम्ही म्हणा की आज आपण हे करायचं किंवा ते करायचं, किंवा स्वतःला बूस्टअप करण्यासाठी काहीतरी एक रिवॉर्डिंग सिस्टम ठेवा. मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट इज वन्स युअर बॅक, जसं आपण स्विच ऑफ युअर मोबाईल म्हटलं स्टार्टिंगला, सेम वे वन्स युअर बॅक फ्रॉम द फील्ड ऍट होम, मॅच बद्दल जास्ती बोलू नका. नाउ यू आर अ फॅमिली पर्सन, स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ युअर फॅमिली. ऍट द एंड ऑफ द डे रिमेंबर की तुम्ही जास्ती वेळ त्यांच्या बरोबर घालवणार आहात. युअर फॅमिली इज युअर बॅकबोन. त्यांच्यामुळे आज तुम्ही आहात आणि मे बी तुमच्यामुळे ते आहेत. त्यामुळे यू हॅव टू अंडरस्टँड दॅट इज युअर मेन स्ट्रेंथ. त्यांच्याबरोबर थोडा टाइम द्या. मे बी दिस इज द सिस्टम विच आय यूज टू फॉलो. 5 days a week वर्किंग, सॅटर्डे संडे ऑफ डे. तर संडेला मॅच झाल्यावरती कधी कधी दमायला होतं, त्यामुळे बाहेर जाता येत नाही. सो आय यूज टू फॉलो की सॅटर्डेला इव्हनिंगला फॅमिलीला कुठेतरी घेऊन जायचं, मॉलमध्ये गेलं, हे केलं, त्यांना पण एक बरं वाटतं की आपण त्यांच्याबरोबर थोडा वेळ देतो आणि दे आर हॅपी विथ व्हॉट एव्हर थिंग्स दॅट वी कॅन डू विथ दॅम इन दॅट लिमिटेड पिरियड ऑफ टाइम. Most important point is after the match submit your umpire's report. In case काही COC असेल तर ते पण सबमिट करा, and that has to be done within the time frame. I think 24 hours is the time frame for that. So follow the timelines. Okay. मॅच झाल्यानंतर त्या दिवशी जमत असेल तर किंवा दुसऱ्या दिवशी तुमची किटबॅग पूर्ण साफ करा. कधी कधी शूजला घाण लागलेली असते. आता टिपिकली कांगालीच्या मॅच नंतर मातीने भरलेले असतात आणि ते त्याच दिवशी जर का साफ नाही केले तर ती माती चिकट होऊन ती सोलला खूप चिकटून राहते. त्यामुळे त्याच दिवशी साफ करणं, अशा काही गोष्टी आहेत. तुमची कॅप, तुमचा युनिफॉर्म हा बॅगेतनं काढून ठेवा, कारण का दिवसभराच्या घामात असतात ते. घामाचे कपडे त्या दिवशी जर का आपण बाहेर नाही काढले किंवा ते सुकवले नाहीत, धुतले नाहीत, तर एक प्रकारची पिवळा डाग पडतो त्याच्यावर. ते सगळं अवॉइड करणं हे आपण त्याच्यामधनं करू शकतो. लर्न अँड स्टार्ट वर्किंग ऑन युअर मिस्टेक. ओके, अँड रिकवर, ट्राय टू रिकवर फ्रॉम युअर सेटबॅक्स. कधी कधी होऊ शकतं. आता मी
म्हणेन की हे प्रत्येका बाबतीत कधी ना कधीतरी झालं असेल की एखादा दिवस आपला नसतो, आपण ती मॅच आपली चांगली गेलेली नसते आणि आपण खूप त्याच्याबद्दल नंतर विचार करतो. तो हा सोडून द्या, सेटबॅक मधनं रिकवर होणं शिका. There are various methods. अच्छा. I'm not going to talk in detail. Yes, sir. In case there is this session gets over, then we re-log in for questions. Okay. I'm just moving to the next slide, which is almost the second last slide. I understand. That Yeah, is yeah. why I'm telling you that let people know that we will have one more session. No problem. Continue, Hasti. Yeah. Okay. Yeah. Chalo, Thank you go, carry on. मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट पोस्ट मॅच आम्ही पकडतो की तुमचा अवेलेबिलिटी फॉर्म भरून झालेला आहे, आपण आधीच कळवलेलं आहे, पण कधी कधी असं लास्ट मिनिटला काही आपल्याकडे काही होऊ शकतं की आपल्याला नेक्स्ट वीक आपण अवेलेबल नाही आहोत. डोंट वेट फॉर संदीप ठाकूर, विनोद और मे बी गणेश सर टू कॉल यू अप की तुमचं मॅचचं पोस्टिंग आहे आणि त्यावेळेला तुम्ही सांगाल की नाही मी अवेलेबल नाही. तुम्हाला जर का स्वतःहून माहिती आहे, ड्रॉप अ मेसेज, कॉल देम अप, ड्रॉप एन ईमेल, so that will help them when they are doing some posting for the next match. Okay. Sir, can you just let me know how many minutes remain so that I can just start the slide or I can relog in? Five. Okay, fine, no problem. I can cover the slide and we can log in for the question and answers next time. Okay. Moving to post match session, the don'ts. जास्ती टाकले नाहीयेत मी ते. रिझल्ट काही असू देत, एक लक्षात घ्या, यू आर अ प्रोफेशनल अंपायर. एक टीम जिंकणार, एक टीम हरणार, हे पकडलेलं आहे. त्यामुळे एखादी टीम जिंकली आणि तुमचं त्याच्यामध्ये एखादं डिसिजन चुकीचं गेलेलं असेल किंवा त्याच्या फेवर मध्ये गेलेलं असेल, डोंट स्टार्ट ब्लेमिंग युअरसेल्फ की माझ्यामुळे हे असं झालं. त्या काही, जसं आपण म्हणतो ना, काही घटना घडणारच होत्या. दॅट्स द कोर्स ऑफ द डे, कोर्स ऑफ युअर लाईफ. त्यामुळे तुम्ही स्वतःला ब्लेम करू नका, नाहीतर मग ते पुढे जातं, जसं सेटबॅक असतं त्याच्यामध्ये जातं आणि डिप्रेशन अँड ऑल. सो अवॉइड ब्लेमिंग युअरसेल्फ अँड डोंट डिस्कस. तुमचा कलीग जो तुमच्या बरोबर आज होता, तो उद्या नसेल तुमच्या मॅच मध्ये, पण परवा मे बी तो तुमच्या बरोबर असू शकतो. डोंट डिस्कस युअर कलीग्स मिस्टेक्स विथ अदर्स, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स युअर मॅच, युअर टीम. सो वॉट एव्हर आर हिज मिस्टेक्स आर ॲज गुड ॲज यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दॅट. त्यामुळे त्या तुमच्या मिस्टेक्स असतात, कधीही त्या डिस्कस करू नका. With that, I am actually coming to the end of the presentation and we move to the Q&A. I think we are about to get logged off and the session is going to end. So let's log in to the new session with the Q&A. A superbly structured session by Anand Olekar. Really commendable the way you went in a chronological order, step by step, towards making this session more interesting. There's one question coming up from a newcomer, Jakin. Jakin, you can ask in your question, even if it is a little bit out of syllabus, don't worry. We will still try and give you what we feel. Jakin, can you come in? Sure, Ganesh sir. Thank you so much. Firstly, thanks to Anand sir for a wonderful session, as rightly mentioned by you, Ganesh sir. Okay, so my question is more regarding the kind of expressions that we have as an umpire on the field. It's more about the facial expressions. Yes, you are right. Being a newcomer, until now, I've been observing the match as a spectator, and therefore we are bound to have some kind of reactions for a great shot or a catch or a wicket. But we have seen generally umpires maintaining a very serious or a poker face and not revealing those expressions, though it's so easy to have those expressions. And therefore, as an umpire, how do you maintain that neutrality when such an incident takes place? And or is it okay to probably appreciate through a facial expression for a great catch or a boundary scored or a wicket taken? So that was my question. Anand, are you taking it or should I? Yeah, I'll give it a try. Jakin, what I think is, it's okay if you give any kind of a facial reaction as long as it doesn't form into a, like, don't laugh at something, जोरात हसणं, that will create unnecessary this thing. But if there's a nice shot, okay,
appreciating it in a facial way will definitely not create. Kavita, it's not that you have provided anything for that particular shot. The batsman who has playing that shot on his own capabilities, you're just trying to appreciate it. Okay, don't go and shake hands or don't go and meet him saying well played or something. It's just that something like that you can. So as long as it doesn't show you that you're doing something out of the way, maybe raising your eyebrows or giving a smile or saying yes, very good, something like that from your position. I think appreciation helps that person. So I think there's nothing wrong as long as you're not doing anything out of the way, anything unprofessional in that way. Ganesh sir, if you want to add something here. Yeah. Facial expressions are a way of life. You cannot really be stopping your expressions on your face. You got to be a robo if you're not going to have any expressions. You're going to have expressions. But as Anand rightly said, don't express it explicitly, like shaking a hand, laughing loud, keeping on laughing, thinking, looking at a player, and laughing at some one of his mistakes or things like that. It's always good. I have done some games with the hardest hitters of the games, and whenever they hit the ball for sixes, your face glows up, and you get a smile on your face seeing those hits, or you get a smile saying, "Oh, this hit." It's all fair. It's all fair. But what I would like you to practice, which is more important to me than the expressions that you're showing to the players, is when your colleague makes a decision. Maybe it's an LBW. Maybe it's a fine snake caught behind. Maybe it's a run out. Just applaud. Not loud applause, but just clap your hands like this, something like this, as if to say, well done, boss. What happens is most players then back off, thinking that दूसरा umpire ला पण वाटतं out है. It will help you guys in the long run. Right. They see, oh, त्याला पण इथून दिसतोय काय आउट नाही आहे, आउट आहे, नॉट आउट भी दिएगा, not just out, even if it's not out. Vociferous appeal, he just negates the appeal straight away, and he's firm with his decision. He's not vacillating. He's not doing anything to show that he's affected. Give it a small applause. Throw him a thumbs up sign. Show him, well done. Be rest assured he will reciprocate tomorrow or today itself in the game when you do it. So in a way, you build camaraderie and then avoid those guys from going on your colleague for an appeal, because a vociferous appeal in local cricket always brings out a reaction. Yeah. And they look to the colleague to see if he is showing any reaction. And if the reaction is well done, 50% of the problem is resolved. Right. I'm still not saying all the problems will get resolved, but 50%, the intensity of the problem will drop. And this is something I think we should learn to practice as a group, as a set of umpires. There's no harm showing facial expression. There's no harm smiling at each other. Between me and some of my colleagues in 997 and others, the showing of two and the showing of the last ball, we used to keep it at different angles just to keep our mind going, just to keep our eye-to-eye contact going. And sometimes it was on the right-hand side, we'll show, sometimes on this shoulder we'll show two, sometimes on the waist we will show two, sometimes on the chest we'll show two. It's just play acting with each other to keep each other in mood. So it's a question of how you develop to be a good partner. Period. Nothing beyond that. All expressions are worth it. Expressive expressions are not allowed. An umpire needs to know that. If you have watched Sachin Tendulkar's innings at Sharjah against the Australians, 90 at Sharjah Storm. if you have watched that, watch it. Yep. Watch it again. The most poker-faced guy, Steve Buckner, gives a reaction when he lofts Fleming straight for a six. It was, Oh,
what a shot. Yeah. I mean, this is unbelievable. Sort of words that you can attach to that emotion. But it comes out. It is nature. It's human. It has to come. But it's not that you should give a reaction for each and everything. It's not required also. Yeah. I've left out a breath of air when a batsman was beaten by a good outswinger, or an in-swinger went over the stumps, and my lips used to go, "Whew, what luck he didn't touch his bat or didn't touch the bail." In both cases, I would have had to give a decision, isn't it? Yeah. So it comes about. Work on it. There's no harm giving an expression as long as Anand rightly put it, it's not expressive, or too vocal. Anybody else with a question? Anybody else has a question? So, Nihar here. Can I ask a question? Hello. Nihar, yeah. Go ahead. Yeah. Thank you, Anand sir, for a wonderful evening. My question is, especially during the match, a lot of times, I've encountered colleagues. We discuss each other's, mistakes or observation, the way you call it. But a tricky situation that I have encountered is, a couple of times I've had colleagues who told me about my standing position, especially walking position, especially when the ball goes in the V. And I'm more comfortable going in the direction of the ball. But a lot of colleagues, couple of times my colleagues, especially senior ones, I mentioned that you should try going the other way around. And that actually, while I try to consciously do that, has hampers my rhythm at that point in the match. And then I'm actually thinking and telling myself, oh, if the ball goes in the way, then I have to ensure I go that side. And my observation, self-reflection of that is that any kind of feedback that I receive during the match, if it's minor adjustments can be made, then I'll do it. Otherwise, I tell my colleague that it will hamper my rhythm. So I'll think about it, and maybe after the match we'll discuss, because right now I don't want to make that change. I hope that approach is fine, or anything else that you would recommend of how do I optimize it further. Anand? Yes, sir. So, good question, Nihar. What I think is, see, there are some things that you do day in, day out, and those becomes your habit. When you're on the field of play, most important part is about controlling and making sure that the game goes smoothly. Okay, people are interested more in your decision. So the most important part that you're going to do is decision making. Okay, so whether it's the run out decision, because of that you have to go for sideways. See there, if you go the bookish way, when the ball is in the V, people say you go to the other side. Okay, or vice versa. It's basically your instinct. I would say when the ball goes in the V, whichever way is you're comfortable, if you're used to it, take the position, because for that moment, taking a position if there is a run out is the most important part. So you have to understand that what is important at this moment. Okay, if you are comfortable doing changing your position, the way you have been doing it during the match, it's up to you. There are okay. In case if you feel that no, I'm not comfortable changing my old habit at this moment, because that changes my rhythm, changes my routine, don't do it. It's completely up to you. You can do your own routine for that match. Then post match, you can work on that. Okay, at home, just try to imagine, try to visualize that if a ball has gone to the V, my partner says it goes, if you've gone to the V, go to the opposite side. Just try practicing it. Try to see if you are comfortable for it. Okay, see, sometimes when the ball goes to the V, you have to go to the opposite side irrespective of where the ball, okay, but there are times wherein you go to the same side where the ball goes. Okay, because maybe some fielder or something happens, your instinct says you have to go to that position. So there are some things which you can work during the match unless it doesn't spoils your routine, and there are some things which you feel if that's going to break your routine, your concentration, I would suggest don't do it at the same moment. Work on it, because you would at least get 1 day of time from that post match to that match day. Okay, even if it happens on a multi day, first दिन अगर होता है, घर पे जाओ, practice करो, next day try to use it.
again, when you're using it, you still feel you're not comfortable, follow your old habit, because that's working for you in the right way. Follow it. Simple. Thank you, sir. Nihar, basically habits are developed. Okay. And to break a habit because somebody has told you straight away on a match is like asking a right-handed batsman to bat left-handed. As an umpire, we expect you to be in a right position to give a correct decision. Period. Nothing beyond that. So if you're not comfortable, fair enough. You can always tell them that you're not comfortable and you'll work on it over a period of time, as Anand has rightly suggested. I know many guys who eat with their left hand. Telling them to eat with the right hand and not the left hand is easy said, but not done by them. It's similar to that. I'm sure over a period of time in a higher quality game, Nihar, you will realize you have to go on the opposite side when there's a V, because if you have a quicksilver fielder at silly mid-off or short cover, you could get a whack. So what we say is preferably go to the other side. We never say go to the other side. That's not our approach. Work on it. These are basic tenets of cricket, basic tenets of umpiring. Work over it. It's not that everything will come overnight. Muscle memories don't change overnight. So it works. Maybe in a lower age group game, if you're doing and you get a chance, you do some practice work there. It will help because the speed of the game is not that much. So be comfortable. The objective is when you are at the game, we want you to give correct decisions, irrespective of which side of the popping crease you're standing. Anything more, Nihar? Noted, sir. Thank you. Anybody else with a question? Seems like nobody is wanting to ask a question. Anand, तो जब घाबरलेत रे. व्हिडिओ बंद करतो मला वाटतं. मला वाटतं ते तर एकतर घाबरलेत, नाहीतर तुझ्यापेक्षा जास्त माहित आहे. प्रेझेंटेशन एवढं चांगलं झालं, गुरु क्लिअर झालं. नाही, Gurunath has a question. Guru has a question. Guru, come. Thank you, sir. Ganesh sir and Anand sir. It's a great seminar. Sir, I want to ask one question. Just now you told in your seminar that after the toss, don't make hurry to come inside the tent. At that time now, something was in voice disturb. There was a voice disturbance. So please repeat why not to hurry to return in the tent. Okay, Anand, okay. Go ahead. Anand, go. And my second question is that Niranjan sorry sir. एका वेळा एकच प्रश्न. तू काय त्याला एक्झामिन करतो? हा प्रश्नाचं उत्तर येऊ दे, नंतर विचारूया. सॉरी सर. ओके गुरु, व्हॉट आय वॉन्ट, मी त्यावेळेला जे सांगितलं ते असं होतं की टॉसच्या वेळेला आपण काही गोष्टी डिस्कस करतो. जसं टिपिकली काय आहे की कॅप्टन बरोबर आपण बाउंड्रीज डिस्कस करतो. मग ते कसं आहे, त्यानंतर टॉस झाल्यानंतर एक 2 मिनिटं तुम्ही पिच वरती अशासाठी थांबा की तुमची पोझिशन कुठे आहे. स्ट्रायकर सेंड, बॉलर सेंडला जेव्हा तुम्ही उभे राहता, व्हिज्युअलाइज करा ती 9 इंचची स्ट्रिप कुठे आहे, जी आपली मेन महत्वाची आहे LBW डिसिजन साठी. ती थोडंसं व्हिज्युअलाइज करा. रनआउटची जी पोझिशनिंग आहे ती तुम्ही घेऊन बघा, 1-2 वेळा ट्रायल करा. कारण का कधी कधी प्लॉट तो असतो आपला, त्याच्या एका साईडला खूप उतार असतो, एका साईडला चढाव असतो, इरेग्युलर असतं. तर ते तुम्ही आधीच प्रॅक्टिस ठेवून करा. कारण का पहिल्याच बॉलला जर का तुम्हाला रनआउट पोझिशन घ्यायची आहे तर त्यावेळेला तुम्ही फसू शकता. त्यामुळे हा जो वेळ आहे 2-3 मिनिटं, म्हणजे तुम्ही जास्ती वेळ काढायचं नाहीये तिकडे. हार्डली पटकन उभं राहा. कुठे उभे राहणार, बॉल आल्यावरती कसं दिसणार, विकेट किपर जिकडे थांबतो तिकडे मागे बॅकग्राऊंड मध्ये काय आहे. कधी कधी
बॅक टू बॅक आपल्याकडे जे ग्राउंड आहेत तिकडे मॅचेस चालू असतात, त्यावेळेला मागच्या जो मॅच चालू आहे तिकडचा फिल्टर आपल्याला दिसायची शक्यता असते. त्यामुळे तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन त्यावेळेला कसं असायला पाहिजे, कुठे फोकस करायचंय, ह्याच्यासाठी मी सांगितलं की तो एक 2-3 मिनिटं आहे ते तुम्ही तिकडे घालवा, बाकी काही. ओके ओके, थँक्यू सर, थँक्यू. गुरु तुझा दुसरा प्रश्न विचार. हा, दुसरा प्रश्न फक्त मला तो फक्त ऍड करायचा होता. निरंजन म्हणून कोणी तो पहिला प्रश्न विचारला होता त्याच्या संदर्भातला. तर आपण निरंजन नाही बाबा, जेकिनने विचारला प्रश्न पहिला. सॉरी, नाही ते आता समजा बाउंड्रीला गेला आणि आपण शुअर नाही त्याच्यामध्ये बाउंड्री आहे की नाही, पण तिकडचा फिल्डर सांगतो सर बाउंड्री आहे, तर अशा वेळी आपण त्याला अप्रिशिएट करू शकतो ना. या, व्हाय नॉट, व्हाय नॉट, अशा वेळी करू शकतो. थँक्यू बोल त्याला, संपलं गोष्ट. ओके, अप्रिशिएट कसलं, थँक्यू इज अ बिग अप्रिसिएशन मॅन. किती देयर इज नो हार्म टेलिंग. ओके ओके सर. एनीबडी एल्स विथ अ क्वेश्चन? Looks like none, but Anand, thank you so much for all the efforts and the preparation that you put in to make this session really, really worthwhile. I'll be very honest with you. These are things that we normally do or we don't do, despite knowing that we have to do. But you're meticulously and chronologically gone over the points, which is something I really appreciate. This shows your making of a man who's more focused into making his life systematic. Great work, Anand. Thank you so much for your efforts on this. We are not going to spare you. Don't think that you're going to say thank you for allowing me to speak. You're going to speak a lot many more times, and the more better you speak, more times. That's for sure. And if you don't speak well, then you will get a chance to correct yourself in the next 3 meetings. So don't thank us at all. So it will continue. Okay. Okay. Just a thought, gentlemen who are present here, I'll also put it on the group. I will leave the group open tonight till tomorrow evening 5 o'clock, and I would like members to tell me what, not just me, the group which is handling these sessions, what topic you would like to hear next. And please understand, my logics or the group's logic will always be progressing towards a match day, which will happen quickly, which is what it appears. So suggest a topic, because we'll need to give the speaker a week's time to prepare and come out with his topic to be discussed with you all and give his viewpoint. Thank you so much, and thank you, Varsha, for being the first one to come in today. सर, आय वॉन्ट टू थँक स्पेशली आनंद सर, कारण त्यांनी 2 इम्पॉर्टंट पॉइंट मेन्शन केले याच्यामध्ये. दोन पॉइंट मेन्शन केले. एक शूज बद्दल, कारण आहे ना, मी अंपायर्स ना बघितलंय, ते सकाळी 7 वाजता घरातून निघतात अंपायरिंगचे शूज घालून, आणि ते रात्री संध्याकाळी 7 ते 8 ला पोहोचतात. तेच शूज मध्ये असतात ते, तर ते पायांना रिलॅक्सेशन देतच नाही आणि ते दिवसभर शूज मध्येच असतात. अरे बाबा, त्याच्या दुसरा साइड बघ ना, तू एकच साइड का बघते की तो त्या पायाला रिलॅक्सेशन देत नाही. अरे पाय शूज उघडले की फाटलेले सॉक्स दिसत असेल म्हणून ते सकाळपासून तेच घालतात आणि घरी गेल्यावर उघडतात. ऑन सिरियस नोट मी बोलत आहे हे. आणि सेकंड सिरियस आहे, आय एम व्हेरी सिरियस ऑन दिस. सेकंड थिंगचा स्मेल नाही, सेकंड पार्ट असा होता ना की कपडे लाईक टी टाइम मध्ये, लंच टाइम मध्ये तुम्ही टी शर्ट चेंज करा. सो इट विल गिव्ह यू, जर तुम्ही लाईक सेशन सुरू व्हायच्या आधी पुन्हा घालाल तर इट्स काइंड की तुम्ही फ्रेश अपियर व्हाल स्वतःला, तेव्हा तुम्हाला फ्रेश असं वाटेल. सो हे 2 पॉइंट खूप महत्वाचे आहेत जे आपण नाही फॉलो करत जनरली अंपायर्स, लोकल अंपायर्स. सो आनंद सर, थँक्यू सो मच वर्षा. पुढच्या वर्षी तुला मॅच मी आनंद बरोबर देतो. केलेत मी मॅच. Yeah. Just for information of everybody, the first YouTube has been put up yesterday. Today another one will go up. Those who have missed the sessions or want to review the sessions can definitely do that.